इस प्रैस मिलनी का मंतव सिख कौम नूं दरपेश समस्यावां का सਦੀवी हल कढ़ण लई सिख पंथ विच एक सुरता लिया के भविख की रणनीति तय कराउण लई यतनशील होना है। उहदे संबंध दे विच पिछले अरसे के दौरान कुछ मीटिंगां करके विचारां कीतियां गईयां। विचारां करन तो बाद कुछ जिस तरह गाजी साहब ने दस्सिया कि वो व्यक्तियों की चोण की गई जिहड़े किसी भी राजनीतिक जां होर किसी भी तरह के अहुदे तो मुक्त होणगे। अपनी जिंदगी विच वो इहो जिहा कोई अहुदा नहीं लैणगे। पंथ नूं समर्पित हो के सेवा भावनावां दे नाल दूजियां जिहड़ियां पंथ नूं समर्पित जथेबंदियां ने उन्हां दे नाल विचार गोष्ठी करके ते एक सुरता लिआउण लई यतनशील होणगे। उहदे संबंध दे विच पिछले दिनी जो मीटिंग की गई ते अज फिर उहदे विच जिहड़ियां चुनियां शख्सियतां ने उन्हां ने मीटिंग करके जो तत्त कढ़िया जो फैसले किए वो इस तरह ने भी मौजूदा पंथ के हालात की ने। इस वेले पूरे भारत की कौमांतरी ते खेतरी राजनीति समेत पूरे दक्षिणी एशिया खिते के राजनीतिक हालातों के विच अस्थिरता है ते हिंदुस्तानी विपर सल्तनत विच सरकारी पद्धर ते अजे ही असहनशीलता वध रही है, जिस नाल व्यक्ति के विचारां दे प्रगटावे दे सिद्धांत अधिकार सियासी होंद हस्ती कौमां की सियासी होंद हस्ती अडरी कौमी पहचान ਅਤੇ धार्मिक विश्वास के ਜਿਹੜੇ वखरेवें ने हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ। सिख पंथ लंबे अरसे तो गुलामी की जिंदगी जी रहा तो दिल्ली दरबार दियाँ जिहड़ी दिल्ली दरबार की जिहड़ी सल्तनत आ उहदियां जिहड़ियां विपरी नीतियां ने सिखां की गुलामी दियां जंजीरां नूं होर कस रहीआं ने। भाव ये आज़ादी का निग माण ही ना सकण, इन्हां दी गुलामी नूं हमेशा लई सदीवी बना लिया जाए। उस तो अगे की है कि खालसा पंथ की जिहड़ी अपनी हालत आ वो की आ। खालसा पंथ का जिहड़ा सर्व तो सर्व उच्च स्थान आ वो हैगा श्री अकाल तखत साहब। इस समय कुछ अजिहे वखरेविਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ आपसी गिले शिकविਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ एक दूजे प्रति जिहड़े विश्वास की घाट आ उहदे कारण अकाल तखत की सर्वोच्चता मान प्रतिष्ठता सिद्धांतां ਅਤੇ रवायतां नूं वड्डी ठेस पहुँच रही है ते पहुँचाई जा रही है। फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समेत जिन्नियां भी गुरुद्वारा प्रबंधक संस्थावां ने ते जिहड़ियां इलैक्शन प्रणाली विच हिस्सा लैण वालियां राजनीतिक पार्टियां ने सिखां दियां उन्हां दे विच भी एक दूजे प्रति भरोसेयोगता ते विश्वास की जिहड़ी अणहोंद पैदा हो गई आ ते पंथ नूं चढ़दी कला च खड़न वास्ते जो यतन होने चाहिए सी उहदे थां ये संस्थावां ते पार्टियां खुद ही ढहिंदी कला का शिकार हो चुकियां ने। उस तो अगे जिन्नियां भी पंथ दियां जथेबंदियां सियासी पार्टियां संस्थावां
ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੀਆਂ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਥਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆ। ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਯਤਨ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਿਰਦ ਤਬਕਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਤਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 52 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਹਾਂ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ਼, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਵਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋ ਪਾਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਰਹਿਣਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੌਲ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਰਸ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਦ ਚਿਹਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਜੁਗਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਪੰਥ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਜੁਗਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਯੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਉਹ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਾ ਲੜਨੀ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਤਰਬੱਧ ਹੋਵੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਥੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਯੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਹਰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਪਨ ਐਂਡ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਣੇ 'ਚ ਤੁਰੇ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ।
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹੋ ਪਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਏ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸੀ, ਪੰਥ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜੂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਧੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੋਕਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੀ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਮਕਿਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੋਕਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜੋ ਏਕਤਾ ਭਾਰੂ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਏਕਤਾ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਏਕਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਈਏ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਧੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੁਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾੜੋ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ
ਸਾਰੇ ਦਿਖਣਗੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਲ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਯਤਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਜੁਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠਵਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਲ ਆ, ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਉਹੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਛਣਕਣੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਨਾ ਮਸਿਆ ਸੂਰਾ ਹੱਕ ਅੱਜ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਣੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਉਹੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੋ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਜੋੜਾ, ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੋਗ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਨਾਲ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਯੋਗ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਯੋਗ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਤਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਕੈਂਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।